Hello dear students, welcome to this video lecture on Cayley-Hamilton theorem. In the previous two videos we have seen how to verify the Cayley-Hamilton theorem. We have verified the Cayley-Hamilton theorem for a 2 cross 2 matrix as well as 3 cross 3 matrix. So now in this lecture we shall see the proof of Cayley-Hamilton theorem. Before going to the proof of Cayley-Hamilton theorem, let us see what is the adjoint of a matrix A minus lambda I, where A is any square matrix. You know what is the meaning of adjoint of a matrix. In your previous classes, second year PU, you have determined the adjoint of a square matrix while finding its inverse. The method you know very well. Okay, but now here we are determining adjoint of not A, but we are determining adjoint of the matrix A minus lambda I. You know what is meant by A minus lambda I. A is any square matrix, then A minus lambda I is nothing but it is the matrix obtained by deleting or subtracting lambda from the principal diagonal elements. That is your A minus lambda I. We did so many problems on finding eigenvalues, eigenvectors and all that. Okay, this is your A minus lambda I. So A minus lambda I, you remember it is again a matrix. If A is any square matrix, then A minus lambda I is again a matrix. So for that matrix we are applying adjoint, or you are finding the adjoint of a matrix A minus lambda I. Let us see with an example. So let us take the matrix A as A, B, C, D, a 2 cross 2 square matrix. So it is important you follow carefully. So if you know these things, then it is easy to learn the proof of Cayley-Hamilton theorem. It is the basic or prerequisites for the proof of Cayley-Hamilton theorem. Suppose if I consider the matrix A as A, B, C, D. So now I am determining what is A minus lambda I. So A minus lambda I is equal to matrix A minus lambda B, C, D minus lambda. You know this very well. Okay, so to subtract lambda from the principal diagonal elements and retain the elements, other elements as it is. This is your A minus lambda I. Next, for this A minus lambda I matrix, we are applying adjoint. See, for a 2 cross 2 matrix, we can easily write down the adjoint of that matrix. There is a shortcut to write down adjoint as well as inverse of a 2 cross 2 matrix. Let us see what is that shortcut. Okay, so now adjoint of that matrix. See, adjoint of A minus lambda I. Adjoint of this matrix is given by D minus lambda and minus B minus C A minus lambda. So how do I get this directly? What is the shortcut here? You remember, to find the adjoint of a 2 cross 2 matrix, you just interchange the principal diagonal elements. Interchange the principal diagonal elements and revert the signs of other two elements. Interchange the sign, not the elements, signs of other two elements. You see, A minus lambda is here, it comes here in the adjoint. D minus lambda is here, it comes to this position in the adjoint of that matrix. Here plus B is there, here it becomes minus B. Plus C is here, it becomes minus C. Suppose if I have minus B here, then it becomes here plus B, like that. Okay, this is how we can find adjoint of a 2 cross 2 matrix directly. It is a shortcut you should remember. Okay, so further this matrix can be written as D minus lambda element as it is. This minus B can be written as minus B plus 0, and minus C can be written as minus C plus 0, and A minus lambda as it is. Okay, so further we can write this matrix into sum of two matrices like this. You see, each element having two elements like this, D minus lambda, so like that. So therefore we are having D minus lambda minus B plus lambda. We can write this matrix into sum of two matrix like this. You see, it is the first matrix consisting of first elements D minus B minus C A.
This is your first matrix. And the second matrix is, I write plus here. We get minus lambda here, 0 here, 0 here, and minus lambda here. Okay. Yes. So anyhow, we can write this matrix as sum of two matrices. Okay. We can write like this. Further, we can write this as, write down the first matrix as it is, D minus B minus C A, and in the second matrix we can take lambda as common. If I take lambda as common, here I get minus 1, here 0 0, here I get again minus 1. So now in the next step what I do is, I am going to call this matrix, this first matrix as B0 and this matrix as B1 into lambda as it is. Okay. Yeah. See, observe where B0 here is D minus B minus CA and B1 here is minus 1 0 0 minus 1. So therefore what we can say is adjoint of A minus lambda. This is your adjoint. Okay, so adjoint of A minus lambda is equal to B0 plus B1 lambda. What is this? B0 plus B1 into lambda, where B0 and B1 are not constants. Remember, they are not simply numbers. Remember, they are the matrices. B0 and B1 are not simply numbers, rather they are the matrices into lambda. So what we can say is, this is of the form AX plus B. That is, it is a polynomial. Am I right? Ax plus b is a polynomial of first degree. Ax square plus bx plus c is a polynomial of second degree, like that. Okay, so therefore what we can say is, this is a polynomial. And this polynomial is called as matrix polynomial. Why we call it as matrix is, the coefficients, lambda coefficient is b1, it is not a number, rather it is a matrix. Therefore we call this as a matrix polynomial in lambda. Ax plus b, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇದು a, ಇದು x, ಇದು b ಇದ್ದಾಗೆ. x ವೇರಿಯಬಲ್, a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ adjoint of A minus lambda I, where A is a matrix or square matrix of order 2. Remember, I am repeating, ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ನ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ 1. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 cross 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದಿ matrix polynomial of adjoint of A minus lambda I? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? If A is a square matrix of order 3, then what is the adjoint of the A matrix A minus lambda I? Let us see in the next page. Okay, see here clearly adjoint of A minus lambda I in that case is B0 plus B1 lambda plus B2 lambda square we get. Remember, 2 cross 2 matrix we get only these two terms, B0 plus B1 lambda. For 3 cross 3, in addition to those two, we get one more term, this B2 lambda square. ಇದು 3 cross 3 matrix ಆಗಿದ್ದಾಗ, when A is 3 cross 3, order 3 ಇದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ಡರ್ 3 ಇದೆ. ಆರ್ಡರ್ 4 ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ವೆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, B0 ಪ್ಲಸ್ B1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ B2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ 4 ಇದ್ದರೆ ಡಿಗ್ರಿ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ 5 ಇದ್ದರೆ ಡಿಗ್ರಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಾವು in general, if A is a matrix
ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ n ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಈಸ್ ನೋಡಿ b0 ಪ್ಲಸ್ b1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ b2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಆರ್ಡರ್ n ಇದ್ರೆ 1 ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, n ಮೈನಸ್ 1. ಆರ್ಡರ್ 4 ಇದ್ರೆ 3, ಆರ್ಡರ್ 3 ಇದ್ರೆ 2, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆರ್ಡರ್ n ಇದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ b0, b1, b2 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ bn ಮೈನಸ್ 1, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್, ರಾದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆಟ್ರಿಸೀಸ್. ಅವು ಮೆಟ್ರಿಸೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಪ್ರೂಫನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. b0 ಪ್ಲಸ್ b1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ b2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ bn ಮೈನಸ್ 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. Do you got it? ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ now let us directly move on to the proof of Cayley-Hamilton theorem. Okay, the proof of Cayley-Hamilton theorem, you know, we have already stated the Cayley-Hamilton theorem in the previous classes. Cayley-Hamilton theorem ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ Cayley-Hamilton theorem ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. You have to write the statement of Cayley-Hamilton theorem also. Bit lengthy, follow carefully, not so difficult, it is easy, so follow carefully. First we have to write down the statement of Cayley-Hamilton theorem. Statement is like this. Statement is, we have already seen the statement of this theorem. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. It is what is the Cayley-Hamilton theorem statement. What do you mean by satisfying? Satisfy andre ಏನು? See, if I have a equation like this, if x square minus 5x plus 6 is equal to 0, okay, what I do is I am going to put x is equal to 2 here. If I put x is equal to 2, so we are going to get 2 square minus 5 into 2 plus 6 ಬರುತ್ತೆ. Am I right? That is equal to 0. What is 2 square? 4 minus 5 into 2 is 10. Plus 6 is equal to 0. What is your LHS? 4 plus 6 is 10. 10 minus 10 is 0. 0 is equal to 0. So what we say is x is equal to 2 satisfies this equation anta heli kariತೀವಿ. x is equal to 2 satisfies this equation. In the same way ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಗೆ ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? c0 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ c1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ cn ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಎ ಬರಿತಾ ಬರಬೇಕು. c0 a ಪವರ್ n ಪ್ಲಸ್ c1 a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ c2 a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ cn ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು 0 ಬಂದರೆ ವಿ ಸೇ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ದಿ ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎಕ್ಸ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದ್ರೆ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬಂದರೆ ವಿ ಸೇ ದಿಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ನೌ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇದರ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯು ಟೇಕ್ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್. ಯು ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಸ್ ಎ square matrix of order n. Then write down the CH equation of A. CH equation is given by, you know this very well, determinant of A minus lambda I is equal to 0. ಇದು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಐಗನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. CH ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A minus lambda I is equal to 0 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್, ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n into c0 lambda power n plus c1 lambda power n minus 1 plus c2 lambda power n minus 2 plus and so on cn is equal to 0. We call this as equation 1.
ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಬೈ ಆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ -1 to the power of n. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ C0 ಈ C1 Cn ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 0, ರಾದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋಡಿ, C0 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, a to the power of n plus C1 a to the power of n minus 1 plus C2 a to the power of n minus 2 plus and so on. Cn ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು 0 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ 0. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದೇ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಸಿ ಎಚ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೆದಾಗ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೆ-ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಥಿಯರಮ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ equation 2. Okay, let us try to prove like this. So in your second year PUC, we have one well-known result regarding adjoint of a matrix. If A is any square matrix, then regarding adjoint we have this result. What is that result? Yeah, it is the result we are having. A into adjoint of A is equal to determinant of A into Y. Am I right? ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಐ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದನ್ನು, ಆ ರಿಸಲ್ಟು ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನೀವು ಇದು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಿ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಿ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಆಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಐ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಥಿಯರಮ್ನ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ. ಫಾಲೋ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಎನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್, ಸಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಯು ರೀಕಾಲ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದರ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೀಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಇನ್ ಜನರಲ್, ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನ್, ದೆನ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಏನು ಬರುತ್ತೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ n-1. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ b0 ಪ್ಲಸ್ b1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ b2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ bn ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-1 ಅನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸಿ, ಸೊ
ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಯಾವುದು, ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಟರ್ಮು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಬಿನ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ದಿಸ್? ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ. Okay, I am writing here it is bn minus 3 lambda power n minus 3. This is the previous term of this. Got it now? Yeah, so like this we can write adjoint of a minus lambda I. This is equal to, so now observe here, is equal to, ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. is equal to ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ a minus lambda I ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಯಾ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು? ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸಿ ಎನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಝೀರೋ, ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಒನ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಣ್ರಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಝೀರೋ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಎನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿ ತ್ರೀ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಒನ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದ್ದರೆ ಟು, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಒನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ. ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮು ಇಂಟು ಈ ಐಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನಾವು? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಪವರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ರೈಟ್ ನಾವು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಝೀರೋ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಟೂ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ನಾವು? ಯಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬೈ ಎ. ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ನಾಟ್, ಎ ಬಿ ನಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಎ ಬಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೆ. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಈಗ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾಟ್, ಬಿ ಒನ್, ಬಿ ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್. ಬಿ ನಾಟ್, ಬಿ ಒನ್, ಬಿ ಟು ಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಇಂಟು ಬಿ ನಾಟ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಐ ಇಂಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್. ಅಮ್ಮ ರೈಟ್ ನಾವು?
ಸೊ I ಇಂಟು B1 ಅಂದರೆ B1 ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ B2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ I ಇಂಟು B2 ಅಂದರೆ B2ನೇ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. I ಇಂಟು Bn-2 ಅಂದರೆ Bn-2ನೇ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ n-2 by theory of indices. Am I right? This is lambda power 1 minus 2 under minus 1, so we get lambda power n minus 1. So therefore we get Bn minus 2 lambda power n minus 1. Am I right? Next here we are having plus, so plus I into Bn minus 1 is Bn minus 1. Lambda into lambda power n minus 1 is lambda power n minus 1 plus 1. Minus 1 plus 1 cancel adre we get lambda power n. So this is what we get in LHS after multiplying each and every term by a and lambda I. ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪು ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ LHS. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ RHS ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. RHS ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1 to the power of n C0 lambda power n plus and so on. Write down RHS as it is. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ LHS. ಈಗ ಫರ್ದರ್ LHSನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ A-B0 ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ A-B0 ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮು. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Next what I do is, see, observe the AB1 lambda and B0 lambda. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ lambda common ಇದೆಯಲ್ಲ? Yeah. So we can take lambda common from those two terms. Here I get AB1 minus B0. Combining these two. ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ taking lambda common, we get AB1 minus B0. Got it now? Yeah. So now what I do is, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಯಸ್, ಇವೆರಡರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ AB2 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, B1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನ್ ಆದರೆ ಏನರಪ್ಪ, ಸೊ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, AB1 AB2 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? AB3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AB1 AB2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AB3 ಬರಬೇಕು. ಈಗ B0ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ B0 B1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಮೈನಸ್ B2 ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ AB3 ಮೈನಸ್ B2 ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2 ಟರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2 ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ Bn-1 ಇದೆ ಏನರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ Bn-2 ಇದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮು Bn-3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಇದು Bn-3. Bn-3 ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ Bn-2. Bn-2 ಮೈನಸ್ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2 ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು Bn-3 ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-2 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-1 ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n-1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Bn-1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ Bn-2 ಬಂದಿದೆ. ಅಮ್ಮ ರೈಟ್ ನೋ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟರ್ಮು ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ Bn-1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೆ-ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಥಿಯರಮ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐಯನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1 to the power of n C0 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಇಂಟು I
ಪ್ಲಸ್ C1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಐ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಐಯನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ C2 ಐ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ Cn minus 1 I into lambda plus Cn into I. This is what we get. Okay, yeah, see. So now what the next step is? The next step is you write bracket here, close the bracket. So now the next step of this is, so you equate, this is the next step, you follow carefully, equating the like coefficients ಅಥವಾ coefficients of like powers of lambda on either side. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಕ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾನು 1 by 1 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸಿ first what I do is I am equating the coefficient of lambda power n, lambda power n coefficient ಅನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ನು, ಇದರ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು C0 ಇಂಟು ಐ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n, C0 ಇಂಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n C0 ಇಂಟು ಐ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು, ಏನದು ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 1 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು C1 ಐ, ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು C1 ಐ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಅದರ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 3, ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 3, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ C2 ಇಂಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n, ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು C2y. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 3, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ n ಮೈನಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟರ್ಮು. ಸೊ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ನಾಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಎನ್ ಐ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ 0 ಅಂತ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ 1. ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ನಾಟು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ನಾಟು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮು ಯಾವುದು ಸಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಐ, ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಾಟ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಐ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ 1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ 1 ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ is equal to minus 1 to the power of n Cn minus 1 into y. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಸಿ ಇದು ಲೆಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಅದನ್ನು
ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಕೊಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the steps we are going to get after equating the coefficients of like powers of lambda on either side. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಈಸ್, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪವರ್ ಎನ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ನು, ಅದನ್ನು ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಎ ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಪ್ರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಅಬೋವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಪವರ್ ಎನ್, ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್, ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಎ ಇಂಟು ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತರಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಇದನ್ನು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಇದು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು. ಇದು ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಐ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಐ ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿ ನಾಟ್ ಐ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್? ಐ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ, ಒನ್ ಇಂಟು ಎನಿ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ C1 a power n minus 1 into y plus minus 1 to the power of n C2 a power n minus 2 into y plus and so on. Last term ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು minus 1 to the power of n Cn i into ಪುನಃ i. ಇದನ್ನು i ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್. ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ? ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ಎ ಪವರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ನಾವು ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಯಿತು, ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇಂಟು ಬಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ನಾಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ನಾಟ್. ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಐ ಈಸ್
ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ -1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ C0 ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ C1 ಇಂಟು ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ -1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ -2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ Cn ಇಂಟು ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಗೆಟ್ Cn ಇಂಟು ಐ am I right? Observe LHS here. Nodi first term nodi minus a to the power of n into bn minus 1 plus a to the power of n into bn minus 1. Idu minus plus this gets cancelled. Is that right? Next term nodi minus a power n minus 1 bn minus 2 plus a power n minus 1 bn minus 2. These two gets cancelled. Similarly, every term in RHS gets cancelled. Nodi illi plus a b naught ide. ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮು ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಗೆಟ್ 0 ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ -1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ C0 ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ C1 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಇಂಟು Cn ಇಂಟು ಐ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ Cn ಇಂಟು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದು ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ C0 ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ C1 ಎ ಪವರ್ ಎನ್ -1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ Cn ಐ ಇಂಟು 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೂಫು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ -1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ C0 ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ C1 ಎ ಪವರ್ ಎನ್ -1 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ Cn ಇಂಟು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ -1 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಗೆಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ This is what is the proof of Cayley-Hamilton theorem, that is every square matrix satisfies its own CH equation, hence the theorem is proved. Okay, so theorem proof ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಪ್ರೂಫನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಬೇಕಾದರೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು